آج کی تاریخ تک میں عمر قید کا قیدی ہوں۔ شیخ صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی تو ضمانتیں ہو گئی ہیں، آپ کو تو بالکل ابھی میرے دوست بھائیوں نے کہا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے، آپ کو تو ہالی ووڈ اور اس طرح سگار منہ میں ڈال کے ہمیں تو 6x6 میں رکھا گیا تھا۔ رات 12 بجے آپ کی فرمائش پر دو طاقتور لوگوں نے، میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے بعد کسی سے ڈرنے والا نہیں، میں جذبات میں آ کر میں کسی انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچاؤں۔ مجھے پتا ہے کہ عالمی سازش کیا ہے، اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، افراتفری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہے اور یہ ویڈیو جو اس کو ریکارڈ کر لیں۔ ڈالر لیبیا کے پاس بھی بڑے تھے، عراق کے پاس بھی بڑے تھے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کے دفاعی نظام کے اوپر وار کیا گیا، ان کو ہٹ کیا گیا، اس انسٹیٹیوشن کو کمزور کیا گیا، اور آج وہاں کے لوگ رہائشی جو ہیں کیمپوں کے اندر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں جا رہا، ان کو مدد کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے مجھے سب پتا ہے، آپ کی فرمائش کے اوپر مجھے رات 12 بجے عمر قید کی سزا ہوئی، جو آج تک سٹینڈ کرتی ہے، اور آپ نے جا کے پاؤں پکڑا، اور پاؤں پکڑنے کے بعد مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، آپ جو ہے آپ کو جیل ہو جائے گی۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ 2 اگست میری ڈیٹ ہے تو مجھے سزا کیسے ہوگی؟ 25 جولائی کو تو میرا الیکشن ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جس کا ہمارے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور سپریم کورٹ تک کے ججز کہتے ہیں ہاں جی 8 دن میں فیصلہ کریں، سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں 8 دن میں فیصلہ کریں۔ 30 سال سے ہمارے ساتھ ہو گیا، کچھ تو ابھی بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، ان کو میں 30 سال کا نہیں کہتا، لیکن یہاں پہ ملک صاحب جیسے لوگ، شوکت صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 30 سال سے ہمارے ان کے ساتھ مراسم ہے، تعلقات ہیں۔ میں صرف یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں نہ تو کسی کے ایک مرلے پہ قبضہ ہے، نہ کسی کے 1 روپے کو کھانا ہے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی آلہ قتل نہیں ہے، ہم نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ابھی ذرا ٹھہر جائیے شیخ صاحب، آپ کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ میرے چھوٹے بھائی کو پکڑا جاتا ہے رات کی تاریکی میں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر اس کو پورے شہر میں کسی جگہ جنگل میں لے جا کر کہا جاتا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا، اپنے بھائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دو۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی معمولی بات تھی جس کا میرے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے کاروبار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے ایک دوسرے سے کوئی لین دین اس طرح کا کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی سے رونا شروع کر، اور آپ اس بات پہ ووٹ دیں گے آپ کو، آپ الیکشن جیتنے کے بعد 4 سال لوگوں کے پاس نہیں آئے، ابھی ٹھہر جائیے، پھر اور رک جائیے۔ 2016 کے اندر جب میاں محمد نواز شریف نے یہاں سے، بلکہ 2017 کے اندر یہاں سے گزرنا تھا تو ہم نے بڑا اہتمام کیا، یہاں پہ مری روڈ پورا بھرا ہوا تھا۔ ناز سینمے کے پاس پہنچا، 2012 پہ میرے خلاف FIR ہوتی ہے، ناز سینمے کے پاس پہنچا تو مجھے میرے اکاؤنٹنٹ نے بتایا کہ ہمارے اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں، جو آج تک سیز ہیں۔ میرے گھر کی، میری چھوٹی سی فیکٹری کا پلاٹ آج تک سیز ہے، آج تک فریزنگ ہے اس کی۔ آپ اندازہ لگائیں، اور 5 سال ہم نے تو گلہ اپنی حکومت سے نہیں کیا، 2013 سے لے کے 18 تک ہماری حکومت تھی، 2012 میں میرے خلاف FIR ہوتی ہے۔ اس 5 سال کے اندر کسی نے ہماری حکومت کے اندر، ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی تھے، ہمارے اور بھی لوگ تھے، بڑے پاورفل لوگ تھے، کسی سے ہم نے جا کے روئے نہیں، کسی سے گڑ گڑائے نہیں، عدالتوں کے سامنے رہے۔ ایک عدالت کے اندر میرا میڈیکل سرٹیفکیٹ بتا دے کہ میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا ہو، تو عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب کا پیشاب بند ہو گیا جب ان کی گرفتاری ہوئی۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی ٹانگ ہی ٹھیک نہیں ہو رہی 4 مہینے سے، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور عدالتیں ان کو چھوٹ دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا
फैसले होंगे, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ हमजा शहबाज को देख लें, सबसे लंबी कैद उसने काटी। आप मरियम नवाज साहिबा को देख लें कि अपने वालिद के सामने उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो भी जेल के अंदर है। शहबाज शरीफ साहब को 3 दफा गिरफ्तार किया जाता है, महीनों पाबंद सलासत रखा जाता है। ख्वाजा बरादरान को महीनों पाबंद सलासत रखा जाता है। उनकी कोठरी मैंने देखी, जिस कोठरी में दोनों भाई रहते थे, उसी के साथ हमारा सेल था। तो शेख साहब कोई मसला नहीं, अभी रोने धोने का वक्त आया है आपका, अभी आपने मजीद रोना है, मजीद आपने उस वक्त गुजरना है इस मामलात से। लेकिन आप और इमरान खान, मैं फिर दोहरा देता हूं बातों को, देखें, कोशिश करें हमारी, मैं अपनी कौम से छोटा सा मुखातिब हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें इन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं, कोई पीटने वाला नहीं है। और उनको पता है कि हम अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, हम अपनी एवरेज उम्र से भी आगे जा चुके हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हम नहीं तो फिर कुछ नहीं, ना फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता रहे, ना फिर शहर रहे, ना कुछ रहे। अभी आप अमल देख लें, तर्ज अमल देख लें। अपने बच्चों को तो इमरान खान साहब ने इस तरह महफूज किया हुआ है, और जो उसको नहीं मानते थे उसको भी जमाइमा खान ने मान लिए। मैं जाती तौर पे कभी जिंदगी में इमरान शेख रशीद की भी जाती जिंदगी में नहीं गया। लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो मदीने की रियासत की बात करेगा तो उसको तो इससे गुजरना पड़ेगा ना। इससे बड़ा और क्या है कि एक औलाद को आप माने ही ना, और आज आपकी साहबका बीवी जो है उसका इतराफ कर रही है। ये बहुत बड़ा जुर्म है खान साहब, ये बहुत बड़ा जुर्म है। उस प्लास्टर को उतार दे खुदा के लिए। ये तो असल में भी गोलियां लगी हों और फ्रैक्चर भी हुआ हो तो वो भी 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। ये कौन सा फ्रैक्चर है जो आपको 4 महीनों में आपका फ्रैक्चर जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए ये चीजें अपने ज़हन में रखिएगा कि मैं अभी ये आपसे कहना चाहता हूं कि पहले आपने मुझे शुरू करवा दिया, अब आप कहते हैं लंबी करें। तलाल चौधरी उधर बैठा जो है। दूसरी बात यह जी, महंगाई का बहुत बड़ा इस वक्त तूफान बरपा है, और इस महंगाई के तूफान में आप अंदाजा लगाएं, रोज बरोज कीमतों में इजाफा हो रहा है। मामलीन खसूसी के हवाले से हुकूमत ने एक इकदाम उठाया है कि वो उन्होंने खुद ही कहा हम सैलरीज नहीं देंगे, लेकिन ये एनफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि तमाम मामलीन खसूसी जिस पार्टी से भी उसका भी वापस करने चाहिए, ताकि आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो आवाम जो है ये मुश्किल और कड़वा घूंट जो है वो पीने के लिए तैयार होगी। अगर आप अपने लाओ लश्कर के साथ फिरेंगे, अपने लाओ लश्कर के साथ, कुछ लोगों के लिए तो सिक्योरिटी बड़ा जरूरी है जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम लोगों को सरकारी गाड़ियां वापस करनी चाहिए। ये मैं वजीर आजम साहब से जाती तौर पर भी मिलकर कहूंगा। तमाम जितने लोग हैं, और दूसरी पार्टी के भी मामलीन खसूसी माशाल्लाह काफी सारे हैं, और उनको भी चाहिए कि वो भी किरदार अदा करें और इस किरदार में इस कार्य खैर में हिस्सा डालें अपना, कि ये जो इस वक्त महंगाई का तूफान है और जो IMF की वजह से और जो इमरान खान साहब के एग्रीमेंट की वजह से, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो एग्रीमेंट इमरान खान करके गया है उससे हम जरा भी बड़ी कोशिश की इसहाक डार साहब ने, ये इसमें कोई शक नहीं है कि डार साहब ने अपने तय बहुत कोशिश की कि उससे दाएं बाएं, लेकिन IMF ने दाएं बाएं नहीं दी। जो बर्पा हुआ है महंगाई का, जो आने वाला है, उसके लिए जरूरी है कि हुकूमती सतह के ऊपर ऐसे इकदाम उठाए जाएं जो अवामी सतह के ऊपर लोगों को पता चले कि हाँ जी बचत जो है वो की जा रही है। तो इस हवाले से बहुत बड़ी कंसर्न है, तमाम अवामी लोग हैं, और उन अवामी लोगों की मौजूदगी के अंदर ये महंगाई को जस्टिफाई करना मुश्किल तो दूर की बात, नामुमकिन है। तो ये सारी गुजारिशात कि एक हवाले से कि अभी तो कुछ भी नहीं, और मैं समझता हूं कि सारे लोगों को एक किस्म का, जितने भी 4-5 लोग थे उनको इसी तरह के उनके लिए फरमाइशी प्रोग्राम था गिरफ्तारी वाला, और गिरफ्तारी के फरमाइशी प्रोग्राम में भी बेचारे
4 दिन भी नहीं काट सके, जिसकी अगर फरमाइशी प्रोग्राम किसी ने कहा था 2 दिन के लिए कर लें, अगर वो 4 दिन हो गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। किसी को बच्चे याद हो गए, हम बच्चों के बगैर हैं, हम बच्चों के बच्चे वाले भी हैं। हम हमारे साथ, और हमारे साथ तो वो होता था कि मेरी नवासी एक दफा मुझे मिली, पकड़ लिया, क्या बीती होगी और किस तरह मैंने छुड़वाया होगा, ये भी अल्लाह जानता है। हमारे सीने में भी दिल है, हमारे भी बच्चे जेलों के बाहर खड़े रहे। आज किसी को ये तकलीफ है तो मेरे बेटे ने पूरा 1 साल जो है